कि अज तक मैं नहीं समझ सकी कि किसी ने आ समझा हो कि 10 रुपये दे के लोग क्या समझते हैं कि असं बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और ठीक है 10 रुपये की कोई औकात नहीं है। ठीक है, अगर तुहाडे अगे मैं हत्थ कर रही हाँ ना, उस हत्थ के वल तो देखो कि किस वजह तो मैं कर रही हाँ, मगर नहीं इस चीज़ का नहीं कोई देखता। अतः कि एक मामूली जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड या कोई ऐसा बंदा वो बहुत बदतमीजी ना बोल जाते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ माजूर आ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੈਣ ਭਰੈਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅਜ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਨੇ ਆ क्यों समझते कि शायद मैं बहुत ही घटिया इंसान हाँ या कि माजूरी खुदा की तरफों में अच्छे भले इंसान भी हो सकता है, मगर इस चीज़ को हम सारे इंसानों को समझना चाहिए कि किसी के नाल भी इंज दा बिहेवियर ना करन कि जे अगर कोई खड़ा है या जा रहा है तो उन्होंने तिक्के मारने शुरू कर दो या इंज कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABIG TV की तरफों। नाज़रीन मैं मौजूद हाँ जी लाहौर और लाहौर साढ़े नाल साढ़े एक बाजी ने। नाज़रीन एक दिन रस्ते गुजरदे मैं उन्होंने देखा और मेरे दिल ने या अकल ने गवाही दी कि इन्हों मिलना चाहिए और इन्होंने जिंदगी के बारे च पुछना चाहिए कि क्यों व्हील चेयर ते ये अपने वास्ते कुछ जड़ा रोज़गार है उसका बंदोबस्त करते हैं तो सो एक तो मनु इन्हां ते फखर भी महसूस होया कि व्हील चेयर ते जाके ते अपनियां बेटियां वास्ते इन्हां दा बेटा को नहीं, दो इन्हां दियां बेटियां ने, एक बेटी इन्हां दी 7-8 साल दी है, एक बेटी 5-6 साल दी है, दो बेटियां ने। और साढ़े मुआशरे च औरत होना तो जुर्म है लेकिन ये तो एक वड्डा होर जुर्म बहुत हुंदा है, वो जुर्म हुंदा है बेटियां पैदा करना। जी बेटियां पैदा करना बहुत वड्डा औरत वास्ते जुर्म है और बाज़ दफ़ा ये वो सज़ा है साढ़े मुआशरे च कि जिहड़ी इन्नी क सख्ती नाल और सवाब समझ के दी जाती है और मैं इनू फ़कत और फ़कत जाहलीत कहांगा। जाहलीत क्यों? बेटियां नू जेड़ा मकाम इस्लाम ने और अल्लाह दे नबी ने जेड़ा औरत नू मकाम और इज़्ज़त इस्लाम दिंदा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन नू बेटियां नू जिहड़ी इज़्ज़त मिलती है क्योंकि जदों दुनिया ते इस्लाम आया उस तो पहले कहा जाता है कि जिहड़ियां ख़वातीन ने जिहड़ियां बेटियां ने बच्चियां ने इन्होंने जिंदा जिहड़ा दफन कर दिता जाता सी, लेकिन उस तो बाद आके लोगों को समझाया गया और दसिया गया कि ये रहमत ने, बेटी रहमत हुंदी है। लेकिन साढ़े मुआशरे च अज भी अक्सरीत च लोग ऐसे मौजूद ने कि जिहड़े बेटियां पैदा करना ख़वातीन नूं जुर्म समझदे ने। यही साड़ी बाची का गुनाह और यही इन्हां दा कसूर है। लेकिन इन्हां दी खुददारी, इन्हां दी जिंदा दिली और इन्हां दा हौसला बुलंदे ये दोवां लत्तां तो माजूर ने, लेकिन इन्हां दे हौसले पस्त नहीं। इन्हां दे सिर दा साईं जिन्हों पंजाबी च कहंदे ने, इन्हां दा खामद इन्हां दा हसबैंड अज इन्हां दे नाल नहीं, इन्हां नूं छड्ड चुके है, लेकिन उहदे बावजूद भी इन्हां दा हौसला बुलंद है। इन्हां दी जिहड़ी स्टोरी उहदे बारे जानना चाहांगे, आओ गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल ने भाजी तुहाडे? ठीक ठाक भाई। अच्छा सब तो पहलां तो यह दसो कि तुहाडी जिहड़ी लत्तां दी मजूरी है जी ये हुण है या शुरू तो है? शुरू तो है। शुरू तो है जी ठीक है। बचपन तो जी 3 साल दी सी जदों मेरी लत्तां खराब होईयां सी। मतलब पहले ठीक सन 3 साल की उम्र च कि हाँ जी। पोलियो हो गया सी? टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार हो जी गया सी। टाइफाइड अच्छा ठीक है। जी उस तो बाद मेरी अम्मी ने मेरा इलाज बहुत ज़्यादा कराया सी गलैक्सी हॉस्पिटल अच्छा ते काफ़ी अरसा जाते रहे
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਸਭ ਲੱਤਾਂ ਦੀ, ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਦੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ- ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ 5 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮਗਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਲਚੇਅਰ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੀਲਚੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੀਸਰੀ ਦਿਨ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਆ ਸਪੀਟੋ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ 7 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾਇਆ? ਗੈਰ ਬਲਾਦਰੀ, ਗੈਰ ਬਲਾਦਰੀ। ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਚਾਹ ਜੀ। ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪੇਂਡੂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਮਦ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੀ, ਡਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਮੰਜੀ ਬੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਦ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੇਟੀ, ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सुबह उठी, हॉस्पिटल गई लेडी विंटर, उन्हें कहा 6ठे महीने आपका ऑपरेशन होगा। क्यों? कि आपके बच्चे के सर में पानी पड़ गया। तो मेरा 6ठे महीने ऑपरेशन हो गया सी।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, 200 ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, 200 ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਗਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਲਾਜ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਬਾਈ, ਬਾਵਜ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜल्दी ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕਿੰਝ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ BP ਹਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ BP ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੇਡੀ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਟਿੰਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੀ ਖਾਮਦ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਵਕਤ ਯਾਦ बस अल्लाह का शुक्र भाई, जिन्नी दा मर्जी वक्त होए गुजारना तो है ना, वो जाए। बाकी मैनू किसी का साथ नहीं है, कोई कहे ना कि मेरे भैन भरा मेरा साथ देंदा, कोई बंदा ऐसा नहीं है। हर बंदा भाई मतलब दा है, कोई बंदा बेमतलब नहीं है। मैं कहां कि मेरे हसबैंड ने मेरे नाल बहुत बुरा किया, शायद उन्हें काम ही किया, हाले भी उन्हें भाई काम ही किया। क्यों कि अगर वो मैंने इस मोड़ ते भी ना छड्डदा तो शायद मैं कदी अपने बेटियां ते की मैं खुद भी रोटी नहीं सी खा सकदी। जिहड़ी हकीकत है, बंदा हमेशा उदों ही ठहरदा जो कोई किसी ने छड़ जाए, उन्ना चिर भाई हर किसी का बंदा साथ लैंदा। हुण मैनूं पता है ना कि मैं अपनी बेटियां ने खुद कमा के खाना है, अगर मैं बाहरों लैके आवां तो मेरी बेटियां ने खाना, ठीक है। हुण मैनूं किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ जी, ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। और सब तो बड़ी गल है कि ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखते जरूर ने, मगर ज़्यादातर आई कह देंगे ने
कि ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ठीक है, कोई समझे अज तक मैं नहीं समझ सकी कि किसी ने आ समझा होए कि 10 रुपये दे के लोग क्या समझते हैं कि असं बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਤੇ। ठीक है, 10 रुपये की कोई औकात नहीं है। ठीक है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ मैं हथ कर रही हाँ ना, उस हथ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ देखो कि किस वजह तो मैं कर रही हाँ, मगर नहीं इस चीज़ का नहीं कोई देखता। अतः कि एक मामूली जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड है या कोई ऐसा बंदा, वो बहुत बदतमीजी ਨਾਲ बोल जाते हैं। क्यों बोलते हैं? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ। ਮਾਜ਼ੂਰ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। क्यों? मैं माजूर हाँ, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ਗੱਡੀ 'ਚ उतर रही ਹਾਂ। सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ भैया माशरा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਜਾਂ ਬੇਹਿੱਸੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੈਣ ਭਰੈਣ, ਹੱਥ ਪੈਰ, ਅਜ਼ਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਹਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਹ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਲ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ, ਯਤੀਮ, ਮਸਕੀਨ, ਬੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਹਾਣਾ ਜਾਂ ਨੇਕ ਕੁਹਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਲਫਾਜ਼, ਮੇਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਐਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਪਏਗਾ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ? ਚਾਹੇ ਮੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਉਹ ਖੁਦ ਘਰੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ,
ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਮਾਜ਼ੂਰੀ खुदा ਦੀ ਤਰਫੋਂ में ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਓ ਤੂੰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਐਡਾ ਡੀਸੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕੁਛ। ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਇੰਝ ਮਾਜ਼ੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਲ ਡਾਲ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਤੀਮੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਵਾਰਸੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਰਜਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।